I think hello hello ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਜਟ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਬਜਟ ਐਟ ਅ ਗਲਾਂਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਓ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 5-6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦੇयर इज नो रश। ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Economy is on reviving mode now. So how you can ensure such high projection in revenue? सब जो GST की प्रोजेक्शन है वो तो 4 आने ना घट सकदियां ना वध सकदियां क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जे साडी घट गई तो सानू कंपनसेशन मिल जानी है। वैट दे विच पिछले क्वार्टर च भी इजाफा आया उस तो पिछले क्वार्टर च भी इजाफा आया। सो वैट वध रहा है एंड तुसीं देखिया होना कि GSTP पिछले 3 साल कोविड साल छड्ड के 10.43% वधी है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे है। स्टैंप ड्यूटी वधी है, एक्साइज ड्यूटी वधी है, अपना मतलब तकरीबन टोटल जिन्होंने TRR कहते हैं वो 4 साल मतलब डबल तो हो ही गई है। और जिहड़ा साडा फैसला सी 60 तो 58 रिटायरमेंट का सानू उहदा भी बेनिफिट मिले जी। एक तो अर्बन जिहड़ी प्लैनिंग है ਉਹਦੇ वास्ते काफ़ी वड्डी रकम रखी है। एक जिहड़ा वाटर रिसोर्सिस है जिहड़ा ਉਹਦੇ वास्ते बहुत ज़्यादा रकम रखी है। एग्रीकल्चर वास्ते बड़ी वड्डी रकम रखी है। और जिहड़ा अज तुसीं लेख लिखिया सोशल सैक्टर्स ਉਹਦੇ वास्ते बड़ी वड्डी रकम रखी है। प्लस जिहड़ियां जिहड़े ज़्यादा फॉर्चुनेट नहीं गए चाहे वो SC है ST है द लोएस्ट रंग क्योंकि मेरा अपना मनना है कि जिहड़ा स्टेट का रेवन्यू हुंदा जे सब तो वड्डा किसी कोले उस रेवन्यू ते जे किसी का अख्तियार है वो हैगा जिहड़ा सब तो गरीब है। यू नो ही हैज़ द फर्स्ट लियन ऑन स्टेट्स एक्सपेंसिस। सो इस नूं मद्देनज़र रखते हुए ये बजट बनिया सी। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਜਟ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ। नहीं ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 4500 नहीं तुसीं एक मिनट बजट एट ग्लांस पढ़ लो ना। कटौती नहीं है जी। एजुकेशन दे विच 12% इजाफा हुआ। 13,000 ਕਰੋੜ ਸੀਗਾ ਇਸ ਵਾਰ 11,000 ਕਰੋੜ नहीं ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? प्रशांत किशोर की तो मैं शक्ल भी नहीं देखी। और ये जिहड़ा देखो गल ये है कि ये जिहड़ा बजट बनाना है क्योंकि ये तकरीबन नवंबर तो शुरू हो जाता है बजट बनाने का जिहड़ी जिहड़ा प्रतिक्रिया कहते। और ये बायलैटरल मीटिंग्स होंदियां फाइनेंस डिपार्टमेंट ते जिहड़े बाकी महकमे वो अपनियां जिहड़ियां ख्वाहिशात है वो सानू दस दिंदे हैं। दैन ऑफ कोर्स देयर आर कंपीटिंग इंटरस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट। कोई कह रहा जी मैनू इन्ने दे दो वो कंपीटिंग इंटरस्ट नूं भी जिहड़ा है रख के। और बाकी हुंदा कि साडियां रिसोर्सिस किन्नियां साडियां रिसोर्सिस की अलाउ करदियां कंपीटिंग इंटरस्ट है। What has Prashant Kishore got to do it? You know, he's neither a politician nor an administrator. Election तो मैं लड़ना है जी, प्रशांत किशोर ने थोड़ी लड़ना।
ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਅਜੇਵੀਰ ਜਾਖੜ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਔਰ ਜੋ ਅਜੇ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਹੋਪਫੁਲ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਸਭ ਜੇ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਟ ਰਿਲੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ 1700 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1700 ਕਰੋੜ ਡੈਟ ਰਿਲੀਫ। ਦੇਖੋ ਡੈਟ ਰਿਲੀਫ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1700-1800 2000 ਕਰੋੜ ਡੈਟ ਰਿਲੀਫ ਰੱਖਣੀ ਪੈਗੀ। 1700 ਕਰੋੜ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 1100 ਕਰੋੜ ਐਤਕੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕੈਪਟ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਯੂਸ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਯੂਸ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਸਭ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹ 8600 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ would have had a surplus budget of 9000 ਕਰੋੜ, ਨੰਬਰ 1। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ ਇਹ 14000 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ, no economist worth his salt will advocate less spending। ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਧਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਫਿਸਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵਧਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ। ਸਭ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਆਇਆ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਨੀਓ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਲੜਖੜਾ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਾਰ ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਅ ਨਾਰਮਲ ਈਅਰ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਅਚੀਵਮੈਂਟ। तो FRBM एक्ट के तहत एक हद तो वध बोरोइंग कर नहीं सकते। हाँ, सब कर्जा वापस तो यही होएगा ना कि जे साडी GSDP है, जे ग्रोथ जिहड़ी है वो वध जे, जो कि जेड़ा मेरे घरे मेरी रोटी पकाउंदा, मेरा जिहड़ा खानसामा है, ਉਹਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਆਪਣੀ GDP ਵਧੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ,
ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਆਣਗੀਆਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ 70,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮਾਯੂਸੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ ਟੂ ਬੈਡਲੀ। ਤੁਸੀਂ growth ਦੇਖੋ ਨਾ 10.43 is a big growth figure ਯਾਰ। ਯਕਮ जुलाई 2021 ਨੂੰ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਯਾਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਨੂੰ ਪੜਨ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਏਰੀਅਰਸ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਏ ਹੈਗੇ ਉਹ ਏਰੀਅਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕਰ ਲਓ ਭਾਵੇਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕਰ ਲਓ ਏਰੀਅਰਸ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਏ ਏਰੀਅਰਸ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਏਰੀਅਰਸ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਏਰੀਅਰਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੁਆਟਰਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਏਰੀਅਰਸ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਪਾਈਟ such a huge debt burden, no effort seems to have been made to mobilize additional resources. So can we say that this is entirely election oriented? ਸਰ ਦੇਖੋ GST ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸੋਰਸ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਜਾਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਈਏ ਉਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਏ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਆਲਰੇਡੀ ਐਤਕੀ 7,002 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਇਟਸ ਅ ਹਿਊਜ ਜੰਪ ਯਾਰ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 1,700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ 300 ਕਰੋੜ ਸਰ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਸਭ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵੀ ਹੈਡ ਟੂ ਮੇਕ ਡਰੈਸਟਿਕ ਕੱਟਸ। ਅਸੀਂ EMPLOYEES ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਨੀ ਫੜਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਕੱਟ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੱਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 올ਡ ਏਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆંકੜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਾਂ। Supplementary, either supplementary. Can you repeat the announcement you have made in the House and how much of financial burden it would be having on state exchequer? ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਇਹ free travel for women on government buses in Punjab ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੇ ਬਜਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਟੂ ਕੰਪਨਸੇਟ ਟੂ ਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 150 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੱਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਮੂਮਨ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀਆਂ women don't travel alone। ਇਸ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਕਹੂਗੀ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਉਹ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਲੂਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਮਚ ਆਫ ਅ ਲਾਸ ਫॉर ਪੰਜਾਬ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸਿਨਿਕਲੀ ਨਾ ਲਿਓ ਜੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਵਾਂ। I think ਸਾਡੀ compensation from GST is quite huge। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸਿਸ ਵੀ ਆਊਗਾ।
ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ 15 ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 15 ਹਾਂਜੀ। ਸਰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5 ਗੁਣੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸਕਿਲਿੰਗ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਗਿਵ them ਮਨੀ ਆਊਟਰਾਈਟ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾ ਦਈਏ ਉਹ 5 ਗੁਣੇ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਸਮਾਰਟ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ नहीं जी, नहीं अभी नहीं हाँ, we might carry it forward but we're not going to। हमें परमिसिबल इस बार 5 है जी, पर हमने 5 नहीं रेज करा। हाँ सर agriculture is on the crossroads. I want to hear from you, are you able to do justice to the agriculture sector? Please elaborate. I think we have had record procurements and they have been done without any hassle. In spite of the Rail Roko Andolan, we continue to supply electricity to our agriculture sector. ਅਸੀਂ ਯੂਰੀਆ DAP ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। 9000 ਕਰੋੜ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਆਰਡਰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਟੋਟਲ 170 ਰੱਖਿਆ, 150 women, 20 for students। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਬੋਲੋ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਗੂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰ 50 ਕਰੋੜ ਅਲੱਗਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 7 ਹੋਸਟਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ 170 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜੀ, ਅਲੱਗ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ when women go to ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਹੜੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਕਿਹਦੇ ਚਵਾਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ 50 ਕਰੋੜ 'ਚ ਅਸੀਂ 7 ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਅੱਛੇ ਮਤਲਬ ਹੋਸਟਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਵੀ ਇਹ ਗੁੱਡ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੀਟ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਨਾ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, 33 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਆਬਾਦੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਉਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੋਇਸ ਵਾਜ਼ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਸ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ 55 ਲੱਖ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, 33 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ देता है मतलब स्मार्ट कार्ड। हूँ आपके पास कितने गरीब हैं, बट वो हल्के में डिमांड है। सो द चॉइस वाज कि आइदर यू गिव शुगर एंड टी लीव्स, ਤਾਂ ਜਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਵੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਵੀ ਮੇਡ ਦੈਟ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਚੋਇਸ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੂਬਹੂ ਨਕਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅੱਡ ਰੱਖਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਨਹੀਂ। ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪੋਟਿਆਂ ਦੇ 8-10 ਹੀ ਬਚੇ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੜਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ 100 ਬੰਦਾ ਹੈ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ, 200 ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰ, what will be the total number of freedom fighters in Punjab? Probably the highest in India. Highest in India. Freedom fight, freedom ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਫਾਈਟ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। 101% ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ 300 यूनिट। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। चलो आगे से कर देंगे जी, जो कोई रह गया था उन पर मेरे वास नहीं।
ਬੋਲਣ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਐਂਡ ਗਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਮੋ ਪੇਸ਼ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ, ਔਰ 2.5 ਕਰੋੜ ਪੌਣੇ 3 ਕਰੋੜ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਔਰ 30 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 올ਡ ਏਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਦੈਟਸ ਅ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੰਬਰ, 30 ਲੱਖ ਬੰਦੇ। ਸੋ 2000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਔਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤੇ ਕੋਈ 140 ਕਰੋੜ ਇਸ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। सर ही इज एक्चुअली नॉट बीइंग पेड आउट ऑफ गवर्नमेंट फंड्स। उनकी तनख्वाह 1 रुपया है जी, पता नहीं उसने आना है हफ्ता 10 दिन कभी, यू नो। एक सवाल का जवाब है योर आंसर 31 पे बजट तैयार कर रहे थे मैं अपना देख रहे थे 31 तो सिर्फ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਵੀ ਪੜੋਗੇ ਪਰ ਪਹਿਲੇ 2-4 ਪੈਰਾਸ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਯੂ نو ਆਈ ਰਿਫਲੈਕਟ ਐਂਕਸ਼ੀਅਸਲੀ ਇਨ ਐਵਰੀ ਡੇ ਔਨ ਪੰਜਾਬਸ ਫਿਊਚਰ, ਹਾਲ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਮਲ ਹੈ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਪੈਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਦੀ ਜੇ ਸਪੀਚ ਪੜੋਗੇ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਮੌਤ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਯੂ نو ਬੰਦਾ ਮਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਯਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ। ਯੂ نو ਇਹ ਤਕਦੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਜਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਹਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਹਾਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸੂਕ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਯਕੀਨਨ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 750 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁੜੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਯੂ نو। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁਣੀ। ਸੋ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਯਾਰ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਵਰਗ ਯਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਯੂ نو। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਯੂ نو। ਐਂਡ whatever the practical politics is, but at the same time ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਗਰੀਬ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗੁਲਾਮ, ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੱਕਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ 31000 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ 31000 ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, 7000 8000 ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਜਿੱਦਨ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ 'ਚ ਐਸਾ ਓਵਰਡਰਾਫਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਮਤਲਬ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨੇਕ ਇਰਾਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ तो तुसी शेर बोला कि दिखा दूंगा जहां को मेरी आंखों ने जो देखा है, तुझे भी यह सूरत आईना हैरान करके छोड़ूंगा। लगता है 4 साल आखिरी बजट है, मंत्री बादल ने हैरान करके छड़ दिता है। यार मैं देखो, जिस तरह मैं कहा कि दो सवाल सी मेरे अगे। एक तो पंजाब ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਟਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਮਿਟਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਉਤਰ ਸਕੀਏ। दूसरा सी कि
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਤੇ ਗੋਡੇ ਨਾ ਰਗੜਨੇ ਪੈਣ। ਆਈ ਬੀਨ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਟਡ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੀਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੜਿਆ ਕਿ ਤੁਝੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ असल उम्र दे उस हिस्से पिरोना एक ही तस्बीह में इन बिखरे हुए दानों का, गर मुश्किल है तो इस मुश्किल को आसान करके छोड़ूंगा, दिखा दूंगा जहां को जो मेरी आंखों ने देखा, तुझे भी ये सूरत आईना। मैं वो मियां मोहम्मद बख्श का ही क्या सी ना कि जे मैं देखा अपने अमलों वल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, ते जे मैं देखा तेरी रहमत वल्ले फिर बल्ले बल्ले। मतलब ये मेरी वजह ना नहीं, कोई भी बंदा कहे कि मेरी वजह नाल ये नहीं हुंदा। और मैं बड़ी बारी सियासी स्टेजां ते भी एक गल कहना है और मैं हाउस च भी ये गल कही है कि पंजाब जिहड़ा है एक खास तकदीर लिखा के लिया है। रब ने पंजाब वास्ते खास तकदीर लिखी है। पंजाब एक मुनव्वर तकदीर रखता है और पंजाब के रस्ते के जिहड़े कंडे है ये कुदरत ने, ये कुदरत ही चुन लैंदी है। ये मनप्रीत ने नहीं चुने। जे तुसी कहो कि मनप्रीत ने चुग ले, ये कुदरत ने चुगे। और पंजाब जिहड़ा है एक सदी च तीन वारी इहदी तकसीम हुई, किन्ने आपां खमियाजा, पर फिर उठ खड़दा है। ये तो कोई कुदरत का ही करिश्मा है। स्कॉलरशिप का एक बड़ा बड़ा इशू चल रहा है जी काफी दिन तो। कॉलेज कह रहे हैं कि 1563 करोड़ रुपया स्टेट तो लेना है, सेंटर कहता असं कुछ देना नहीं। असल जो कंपोनेंट है कितने देना कितने सब इहनूं तुसी दो हिस्सियां च तकसीम करो। एक तो हिस्सा सीगा 2017 तक 16-17 तक का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया SC स्कॉलरशिप नूं फंड करती सी ऑलमोस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 90%। 90% सर 90% उन्हां दे पैसे आ गए साडे कोल, असीं अपने 10% पाते। पर जो सरकार आई तो पता चलिया कि बहुत सारे कॉलेज ऐसे सी जिन्हां ने बेनीमियां जिन्हां ने फ्रॉडुलेंट मतलब एडमिशनस कीतियां। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਆਡਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਆਡਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤਾਈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ। 109 ਕਰੋੜ ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਨਾ ਹੋਇਆ। देखो गल यह है कि पब्लिक मनी इज पब्लिक मनी, चाहे वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ते चाहे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। मैनू कन्न च आके कहते हैं कई, मतलब मैं उन्होंने नाम नहीं लूंगा, वो यार तेरा की जाता है, ये तो वापस ही हो जाऊगा, तू सानू फड़ा। पर ऐसे नहीं होता। भारत भी तो अपना ही मुल्क है, मतलब तुसी फ्रॉड नाल तां सो एक कंपोनेंट फसिया होया। दूसरा होया सर कि फिर 3 साल SC स्कॉलरशिप की स्कीम उन्होंने बंद कर दी। जो बंद करती तो वो फिर असी मतलब ना पंजाब कोले कोई स्कीम सी ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोले कोई स्कीम सी। वो 3 साल जिहड़ा है ओदी हुण पेमेंट दा की करिए। वो कहंदे कि असी 1500 करोड़ लेना। मैं क्या यार, मतलब वो जिहड़ी मैं पैसे किवें दूंगा और वो भी बैक डेट च पैसे दूंगा। वो स्कीम दे कोई मतलब आफ्टर ऑल कोई फाइनैंशियल रूल्स हुंदे है, कोई प्रोपराइटी हुंदी है। मैं स्टेट दे पैसे अखीर उन्हां नाल असी ये निबड़िया कि हुण जिहड़ा साल जिहड़ा हुण शुरू होना है, ਇਹਦੇ ਚ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर स्कीम ले आई कि ਅਸੀਂ 60-40 ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, 90-10 ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 40% ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 40%। ਔਰ ਜੇ 60% ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 60% ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਯੂ ਓਨਲੀ ਟੇਕ 40%। ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਸ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀ ਕੈਪਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ MBA ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 15 ਲੱਖ ਦੀ MBA। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ कि ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ 40%।
मतलब 60% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट फी कैपिंग सपोज कोई स्कूल या कोई यूनिवर्सिटी है ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜੋ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇਹ ਕੋਰਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕੇਟਰਿੰਗ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਰਸਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀਜ਼, ਜੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਯਾਰ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਆਰ ਅਗੇਨ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਪੇ ਦੈਟ ਫੀਸ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜਿਸ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਡਰੂਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਸੀ ਬੱਚਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਐਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ 2%, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਬਜਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਿੰਕ ਰੋਡਸ ਤੇ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 3% ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1% ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤਾ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਮ ਟਵਿਸਟਿੰਗ। ਜਿੱਦਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਬੜ ਜੂਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਜਟ ਟੈਕਨੀਕ ਯਾਰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬੈਠੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਸਟੇਟ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਲੈ ਲਓ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੈ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਕਰਨਾਟਕ ਲੈ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਪੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਰੀडम फाइटर ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕੋਲਾ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਾਇਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲ ਦੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹ ਫਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਤੇ ਲੈ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਲਰ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹੋ ਜੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਮੈਂ 14,000 ਕਰੋੜ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਕੇ, ਮਤਲਬ 40% ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸਭ, ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰੇ ਇਨਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਮਬੈਰਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸੋ ਵਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਟੇਕ ਅ ਲੌਂਗ ਟਰਮ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 4 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਕੋਈ 28 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਆਪਣਾ ਵੈਟ ਘਟਾ ਲੈਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਸਤਾਨੀ ਚਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਨਫੇਅਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਜਾਂ ਚੌਥ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਜਟ ਪੜੋਗੇ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਟਰੂ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਟੇਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸਵਾਏ ਤਰਾਸਗੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ 42% ਹਿੱਸਾ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਸੈਸ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੇ ਲੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 130 ਤੇ ਵੀ ਮੁੜੀਆਂ, 30 ਤੇ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ $60 ਤੇ ਯਾਰ, $60 ਤੇ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਚਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਪਕੌੜੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਬਚਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ? ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਗਰ ਜਾਂ ਰਕਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਰਵੱਈਏ ਹੁੰਦੇ ਆ,
ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਗਾਰੰਟੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ 60 ਮਾਡਲ ਜੀਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਇਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੀ ਹੋ, ਮਤਲਬ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਟੀਏ ਲਿਆ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਊਂਗਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਿਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ, ਸਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੰਥਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਲੈਬ ਰੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਯੂ ਕੈਨ ਗਿਵ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੈਟਰ ਲੀਡ ਟੂ ਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ। ਇਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਸਤੇ ਮੰਥਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੰਥਲੀ ਵੀ ਬਿਲਿੰਗ हाँ मंथली हो सकती है जी। मंथली तो बिलिंग तो वो तो बीएसईआरसी है, बीएसईआरसी एंड पीपीसीएसपीसी रेगुलेटरी बॉडी ਸਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਭੇਜਦੇ ਆ? ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ ਯੂਨਿਟ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਜਨ ਹੈ? ਅਭੀ ਜੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਪਲਸ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੀ ਨਾਮ ਦਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਟੂਰੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਔਨ ਟਰੈਕ, ਹੁਣ ਔਨ ਟਰੈਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂ ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਏਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਔਨ ਦ ਫਿਸਕਲ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਪਾਥ ਨੰਬਰ 1। ਸਰ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 9000 ਜਮਾ 14000 ਕਰੋੜ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਪਲਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਸਰਪਲਸ ਫੰਡਿੰਗ ਗੈਪ ਸੀਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸੋਰਸ ਫੰਡਿੰਗ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ। ਹਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਔਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਸਭ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੈ ਲੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ।